नमस्कार श्रोता बंधु मु पुष्पसेन बराल आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। कहानी मंच तरफ आज गल्प रंग धरी मंद हस। तेबे शुणु गल्पटी। से दिन कुरुक्षेत्र रणांगन रे कौरव पक्ष और पांडव पक्ष मध्य युद्धर भयंकर विभीषिका देखा मिलता। गोटे पटे अहंकारी गर्वी कामुक लंपट कौरव 100 भाई और अन्य पटे परोपकारी धार्मिक नीतिवान और न्यायवान पांडव 5 भाई थिले। कुरुक्षेत्र छाती उपर बेस समर सज्जा जोरदार होइछि। युद्ध द्वंद्व भी बाजी उठिला। युद्धर प्रारंभ में कौरव मानक दुर्दश योद्धा पितामह भीष्म प्रतिघोष शंख रणक्षेत्र को प्रकंपित कला। तापरे श्रीकृष्ण पंचजन्य शंख बाजी उठी रणक्षेत्र जपरी शांतिर बिगुल बजाई देला। अर्जुन देवदत्त भीमसेन पौंड्र युधिष्ठिर अनंत विजय नकुल सुघोष सहदेव मणिपुष्पक शंख युद्धभूमि में अहेतुक प्रकंपन सृष्टि कला। यह छड़ा कौरव और पांडव योद्धा माने सेमाने निज निजर शंख बजाइले। उभय पटु असुमारी सैन्य मानक रणहुंकार सिंहनाद शंख भेरी नागरा मर्दल रणसिंगार नादरे युद्धभूमि प्रकंपित होला। हस्ती घटक मान रड्डी कानतरा पड़गला परी लगिला। कौरव पक्षर युद्धपति तथा दुर्दश सेनापति माने केउठी प्रकांड गर्त खोली ता उपरे लटापत्र आच्छादन करिसंती। केउठी बड़ बड़ मूर्तिकार हुंका तैयारी करी चंचकतार सहित व्यूहरचना करिसंती। पांडव माने सेपटे गले कौरव मान सैन्य आक्रमण करी ताकू मारिदेवे। से कौरव मानकर खूब कम सैन्य मरीजे किंतु शत्रु पक्ष अनेक सैन्य मरिवे। पांडव माने धर्म युद्ध करी शौर्य और पराक्रम बले शत्रु सैन्य ध्वंस करुछांती। किंतु कौरव मानक खूब बड़ बड़ पराक्रमशाली योद्धा कूट कपट और चंचकतार सहित पांडव मानक सैन्य निधन करुथांती। एही समय विराट राजा द्रुपद धृष्टकेतु चेकितान सात्वकी बलशाली काशीराजा पुरुजित कुंतीभोज से शंख वादन कले। पराक्रमी युद्धामनु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु द्रौपदी पुत्र आदि महारथी माने उपस्थित थांती। द्रोणाचार्य पितामह भीष्म धनुर्धारी कर्ण युद्धेजय कृपाचार्य वीर अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा धृष्टद्युम्न धनुर्धारी काशीराज महारथी शिखंडी समस्ते निज निजर अस्त्रशस्त्र परीक्षा कर नेउथांती। एही समय घर घर शब्द करी गंभीर भाव में नंदीघोष रथ समरभूमि पदार्पण कला। रथर सारथी थांती कृष्ण वासुदेव और रथरे विराजमान करथांती दीतिकृष्ण अर्जुन। उभय कौरव और पांडव सैन्य मान मध्य नंदीघोष रथ समस्त दृष्टि आकर्षण कला। रथरु अवलोकन कले अर्जुन सेना मध्य विद्यमान पितृदेव पितामह आचार्य मातुल भातृपुत्र नाती ससुर और निजर प्रिय परिजन मानकु। उपस्थित आत्मीय मानकु देखि अर्जुन हृदय थरी उठिला। शरीर में कंपन जात है। से आज कौन करने जाउछंती क्या मारिबा जाउछन से जो माने मृत्युवरण करिवे समस्त तांकर प्रियजन जे गुरुजन से प्रणिपात करथिले सम्मान देउथिले आज इतर व्यक्ति परी तांकर रक्त रे धरणी रंजित हेबो। जो भाई पुत्र और नाती मान सहित से हसी खेली कौतुक करी बंचुथिले आज तांकर घातक साजी तांको हत्या करियो पड़िबो ना मु पारिबि नाही। वासुदेव जो भाई मान सहित पाठ पढ़ी दोली खेली खेलकूद करी संतरण अभ्यास करी समराभ्यास करी आनंद रे मजगुल थिली आज शत्रु भावी तांको मु संहार करि परिबि नाही। सखा श्री कृष्ण मोथरे एथि निवृत्त करंतु। स्वजन मानकु युद्धरे मारिले कि कल्याण कि जस अर्जन करी जानी पारु नाही। हे कृष्ण मोर विजय इच्छा नहीं। राज्य धन संपत्ति प्राप्ति आवश्यकता नहीं। भोग विलास
ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦକାରୀ ପାଇ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବି? ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୋର ବିଜୟର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦକାରୀ ବସ୍ତୁ ପାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବି? ହେ ମଧୁସୂଦନ, ମୋତେ ସେମାନେ ପଛେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଶରୀରକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ର ମୋର ଭାଇ ସଦୃଶ, ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ମୁଁ ଆତତାୟୀରେ ପରିଣତ ହେବି ନାହିଁ। ଆମର 5 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ପଛେ ଅରଣ୍ୟରେ ରହିବୁ ନଚେତ୍ ଦେଶାନ୍ତରରେ ରହିବୁ, ଏ ପୈଶାଚିକ କର୍ମ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହେ କେଶବ, କୁଳନାଶ ହେଲେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ, ପାପରେ ସଂସାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ। ପାପ ଅଧିକ ହେଲେ କୁଳବଧୂମାନେ ଦୂଷିତା ହେବେ, ସେମାନେ ଦୂଷିତା ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ପୁତ୍ରଜାତ ହେବେ। କୁଳକୁ ନର୍କକାମୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ପିଣ୍ଡ ଓ ଜଳଦାନ କ୍ରିୟା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ପିତୃଲୋକମାନେ ନର୍କର ପଡ଼ି ଯାତନା ଭୋଗନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ ଅନେକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଜଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ପାପକର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବରଂ ମୋତେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ପୁତ୍ରମାନେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ। ଶୋକରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଧନୁତୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ରଥର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କ ଓଠରେ କ୍ଷୀଣ ହସରେଖା ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ଏ ଅସମୟରେ ତୁମଠାରେ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷତାପଣ ଶୋଭା ପାଏନା। ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ବୀର, ତୁମେ ଦୁର୍ବଳତା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ସଖା, ଏ ରଣସ୍ଥଳୀରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? କାରଣ ସେମାନେ ମୋର ପୂଜନୀୟ, ବନ୍ଦନୀୟ। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଯେ ବନ୍ଦନୀୟ, ଯୁଝିବି କହ ହେ ଉପାୟ। ତାଙ୍କ ଶରକୁ ପ୍ରତିଶର କିପରି କରିବି ପ୍ରହାର? ପୂଜ୍ୟ ଶରୀରେ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ କରିବା ନୁହେଁ ଶାସ୍ତ୍ରମତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଶିଷ୍ୟ, ମୋତେ ଉପାୟ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ କେଶବ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋର ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଶିଷ୍ୟ, ମୋତେ ଉପାୟ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ କେଶବ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି ହସି କହିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ଜୀବିତ କି ସତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଶରୀର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଯୌବନାବସ୍ଥା ଓ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଭୋଗ କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ। ଶରୀର ସିନା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅମର, ତାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ ଘଟ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଘଟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲୀଳାଖେଳା କରେ। ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନିଏ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତଥାପି ତୁମର ଏଥିରେ ଶୋକ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ସଂସାରରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ କୁଳଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ଅନୁକୂଳ ତାହା କରିବା ଉଚିତ। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯେ ବୈଶ୍ୟ, ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଷାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେ ସଂସାରରୁ ପାପୀ ତସ୍କର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରି ମାତୃଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଯେ ଶୂଦ୍ର, ସେ ନିଚକର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମ୍ଭେ ତୁମର କୁଳଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଶତ୍ରୁ ଓ ବିନାଶକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସମାଜର ଅଶେଷ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ କ୍ଷତି କରୁଛ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି କରିବାର ହୁଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ହୁଏ। ଜୟ କଲେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଅହଙ୍କାରୀ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କର। କୌଣସି କାମନା ନ କରି କର୍ମ କରି ଚାଲ। ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଆଚରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। କାମନା ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର କାମନାରୁ କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧରୁ ମୋହ, ମୋହରୁ ଗର୍ଭଜାତ ହୋଇ ତା ଜ୍ଞାନକୁ ନାଶ କରେ। ସେ ହୀନବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଅଧମ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣା କରିବାକୁ ଯାଇ
ମୁଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜଣେ କାମନା ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଳକାପଲ୍ଲୀର କନକବତୀ ନଗରରେ ମୋଚିରାମ ବେହେରାର ଗୋଟିଏ ଚପଲ ମରାମତି ଦୋକାନ ଅଛି। ରାମ ମୃତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରୁ ଜୋତା ଓ ଚପଲ ତିଆରି କରେ। ମନ ମତାଣିଆ କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦିଏ। ଜାତିରେ ମୋଚି ହେଲେ କଣ ହେଲା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ଦାନ ଧର୍ମରେ କେବେ ହେଲେ ହେଳା କରେ ନାହିଁ। ଜୋତା ତିଆରି କଲା ବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ ପଦେ ବୋଲୁଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବର ପୀତ ବସନ ବନମାଳି କେଳି ଚଳମଣି କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ଯୁଗ ସ୍ମିତ ଶାଳୀ। ହାତ ତାର ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ ଥାଏ ଯମୁନା ତଟ ନଟବର ରାସକଳି କରୁଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଗରାଖମରେ ତାକୁ ପାଗଳାଟାଏ କହି ଜୋତା ଚପଲ ମରାମତି ବାବଦରେ କିଛି ପଇସା ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। କାହାକୁ ସେ ପଇସା ମାଗେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଚୋର ବିମାନରେ ଥିବା ଏକ ଶାଳଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ତଥା ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା। ଭାବିଥିଲା ପଥରଟା ଦା କଟୁରୀ ସାଣଦିଆ କାମରେ ଲାଗିବ। ଘରେ କିଛି ନ ତାକୁ ରଖି ଅକର୍ମଶୀଳା ଭାବି ସେ ମୋଚିରାମକୁ ବିକି ହଳେ ଚପଲ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। କଜଳ ଠାରୁ ଚିକଣ ଓ କଳା ଏହି ପଥରରେ ରାମ ହତିଆର ସାଣ ଦିଏ, ତାପରେ ଚପଲ ଥୋଇ କାଟେ। ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନଜର ସେଇ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଧର୍ମ ଚାଲିଗଲା ବୋଧେ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଆଜି ଅକର୍ମଶୀଳା ହୋଇ ମୋଚି ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି। ମୋଚିରାମକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ କିଣିନେଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇ ଶିଳାକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିଲେ ଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ମୋ ଘରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ଲୋକ ହୋଇଯିବି, ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂରିଯିବ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମିଳିଥିବା ସୁଯୋଗ ମୁଁ ହାତଛଡ଼ା କରିବି ନାହିଁ। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଖାଲି ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିବି। କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ରାତିରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ମୋଚିରାମ ପାଖରେ ରଖି ଆସିବ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ମୋଚି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ଛନ୍ଦ କପଟହୀନ ସେଇ ମୋଚି ଠାରୁ ମୁଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରୁ ପଦେ ପଦେ ଶୁଣୁଥିଲି। ତୁମ ପରି କାମନା କଳ୍ପନା ଭରପୁର ମାନବ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେ ମୋତେ ଭାବରେ ଡାକିବ ମୁଁ ତାର ଅତି ଆପଣାର। ଭାବରୁ ଅଭାବ ହେଲେ ମୁଁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପୂଜା। ତଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାଳଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରି ପାଟ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ମୋଚିରାମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ବେହେରା ପୁଅ, ତୋର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ଠାକୁର ତୋ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣାଇ ତୃପ୍ତ କରିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ବେହେରା ପୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଗଲେ। ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ମନେ ରଖିଦେବା ଗୋଟିଏ ପଦ ବୋଲିଲା ରାମ। ପ୍ରଳୟ ପୟୋଧି ଜଳେ ଧୃତବାନ ଶିବେଦಂ ବିହିତ ବହିତ୍ରಂ ଚରିତ୍ରಂ ଖେଦಂ କେଶବଧୃତ ମୀନ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ମୋଚିରାମ କହିଲା, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ପତିତ ପାବନ, ହେ କେଶବ, ହେ ବଳିଆର ଭୋଜ, ତୁ ତ ଜାଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ପତିତ ହୀନ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ମୋର। ଦିନ ରାତି ମଲା ପଶୁଙ୍କର ଚମଡ଼ା କାଟି ଲୋକଙ୍କର ପାଦୁକା ତିଆରି କରିବାରେ ମୋର ଦିନ ଯାଏ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଚମଡ଼ା ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡାଏ ଦାରୁ ନୀତି ପିଇଦିଏ। ମୁଁ ଚାଣ୍ଡାଳ ହୋଇ ତୁ ପୂଜା ଜାଣିନି। ତୁ ଏଭଳି ଅଧମକୁ ଦୟାକରି ଆଜି ଅଧମ ଉଦ୍ଧାରଣ ବାନା ଉଡ଼ାଇଲୁ ପ୍ରଭୁ। ତାପରଠାରୁ ମୋଚିରାମ ଦାସକୁ ତା ଦୋକାନରେ ଆଉ କେହି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରେମରସରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲା ଓ ଦିନେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମୂରତି ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ରଣାଙ୍ଗନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ନେଇ କର୍ମ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ମୂଢ଼ ସେମାନେ ମନରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ କର୍ମ କରିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଥାଏ ସେ କେବେ କହେ ନାହିଁ ଏ କର୍ମ ମୁଁ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ବିଷୟ ଆଦି ସୁଖରେ ଆସକ୍ତି
ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେହି ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସର୍ବକର୍ମ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରି ମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ମନୋନିବେଶ କର। ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି, ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ପଣ, ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କାମନା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ତାର ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା କାମକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତରେ ମୋତେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରେ ସେ ଏ ଭବସଂସାରରୁ ତରିଯାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋର ମତବାଣୀକୁ ନିନ୍ଦା କରି କର୍ମ କରେ ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୁକ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ ଅର୍ଥେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଭଲେ। ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ଭକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣା କରାଯାଇପାରେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କମଳାବତୀପୁର ଗାଁରେ ମଙ୍ଗଳୁ ଗୌଡ଼ ଘର। ପିଲାଦିନୁ ପାଠଶାଳା ଯାଇନାହିଁ। ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିପରି ଭକ୍ତି କରାଯାଏ ସେ ଜାଣିନାହିଁ। ଗାଁ ଭାଗବତ ଘରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର କଠିନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ତାହା ତାର ଏକାନରେ ପଶି ଆର କାନ ବାଟେ ବାହାରିଯାଏ। ଦିନେ ହେଲେ ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଯାଇନାହିଁ। ହୁଣ୍ଡା ମୂର୍ଖଟାଏ ସେ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି କଂସାଇ ପଖାଳ ଓ ଶାଗ ଭଜା ମେଞ୍ଚାଏ ଖାଇ ଗୋରୁ ପଲ ଧରି ବଣକୁ ସେ ଯାଏ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ। ଦିନେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା, ମଙ୍ଗଳୁ, ତୋତେ ତ 60 ଛୁଇଁଲା, ଧର୍ମ କରମ ତ କିଛି ଜାଣିଲୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ ନାହିଁ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ ହୋଇଯା, ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ପୁଅ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିଲା। ମନରେ ସେ ବିଚାର କଲା, ମୋ ଗୁରୁ ଗୋଠ ଦେଇ ଯେଉଁ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ଯିବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ଦହି ଦୁଧ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି। ସେ ମୋ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିଦେବେ। ଗୋରୁ ଗୋଠରେ ଥାଇ ସେ ରାଜପଥକୁ ସବୁବେଳେ ଅନାଏ। କାଳେ କେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସେବାଟେ ଯାଉଥିବେ। ଦୈବ ଯୋଗରେ ଦିନେ ସେ ଗାଈ ଦୁଇଁବା ସମୟରେ ଜଣେ କୌପୀନଧାରୀ ସାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେହ ସାରା ବିଭୂତି ବୋଳା ହୋଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟାର ଭାର, ହାତରେ ଲାଉତୁମ୍ବା ଆଉ କପାଳରେ ଶ୍ରୀହରି ମନ୍ଦିର ତିଳକ ଶୋଭା ପାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଙ୍ଗଳୁ ଗାଈ ଦୁଇଁବା ଛାଡ଼ି କଳସୀଟା ତଳେ ଥୋଇଦେଲା। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ି ବିନୟ ଭାବରେ କହିଲା, ଏ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇ ମୋତେ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ କରିଦିଅ। ମାତ୍ର ସାଧୁ ଜଣକ ମଙ୍ଗଳୁ କଥାରେ ଅରାଜି ହେଲେ। ଭାବିଲେ, ଗୌଡ଼ଟା ମୋତେ କେତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। ତାପରେ ଭାବିଲେ, ଆଜି କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ଗୌଡ଼ ଠାରୁ କିଛି କ୍ଷୀର ନେଇ ଆଜି ଦିନଟା ଚଳିଯିବି। ତାପରେ ସାଧୁ ଜଣକ ମଙ୍ଗଳକୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲ। ଘରର ଏକ ଜାଗାରେ ଗୋବରରେ ଲିପା ପୂଜା କରି ପବିତ୍ର କରି ସାରିଲା ପରେ ତୁମ୍ଭେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ତାପରେ ତୁମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣରେ ଆମ୍ଭେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବୁ। ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ପାଟି କରି କହିଲା ମଙ୍ଗଳୁ, ମୋତେ ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୋତେ ତୁମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଲବତ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦବ, ନହେଲେ ଦେଖ ଏ ମୂଳିଆ ଠେଙ୍ଗାଟାକୁ ପିଟି ପିଟି ତମ ହାତ ଗୁଡ଼ା ଚୂନା କରିଦେବି। ସାଧୁ ମହାରାଜ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆରେ ଏଇଟା ମୂର୍ଖ ଗୌଡ଼ଟାଏ, ଏହାକୁ ଆଜି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ନଦେଲେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଚୂନା କରିଦେବ। ନରମ ଗଳାରେ ସେ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଆଜି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଏଇଠାରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେବୁ। ତାପରେ ସାଧୁ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ କହି ତାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ମଙ୍ଗଳୁର କପାଳ, ବକ୍ଷଦେଶ ଓ ବାହୁରେ ତିଳକ ଲଗାଇଦେଲେ। ତାକୁ ଟିକେ ନିର୍ମଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତା କର୍ଣ୍ଣରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ହେଲ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ଖାଇବ ଆଗେ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଇବ। ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳୁ ନିଜ ଦେହରେ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ଅନୁଭବ କଲା। ତରତର ହୋଇ ସେ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆଗେ କୁହ
ସେ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ସେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ସାଧୁ କହିଲେ, ସକଳ ଘଟେ ବାସ ତାର, ପୂରିଛି ସଂସାର ଯାକର। ନୀଳ ଜିମୁତ କଳେବର, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସୁନ୍ଦର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରାୟ ମୁଖ, ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ିଯିବ ଦୁଃଖ। କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡ ଧରି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଗଲେ। ଗୌଡ଼ ମଙ୍ଗଳୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଦଣ୍ଡବତ କଲା। ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳୁ ଭାରିଜା ତା ପାଇଁ ଭାତ ତିଅଣ ବଣରେ ରଖି ଚାଲିଗଲା। ମଙ୍ଗଳୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଗୋବରରେ ଲିପି ପରିଷ୍କାର କଲା। ବଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର 2ଟା ତୋଳି ଆଣି ମନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ କେଶବ, କେଉଁଠି ଅଛ? ଭାତ ଖାଇବା ଆସ। ଘରୁ କ'ଣ ଗଣ୍ଡାଏ ଭାତ ଖାଇ ଆସିଥିଲି। ଗୋରୁ ଗୋଠ ପଛରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ କଲାଣି। ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ପରା, ତମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବଳିବ ମୁଁ ଖାଇବି, ନୋହିଲେ ପାଣି ଟିକିଏ ପିଇବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ବନସ୍ତରେ କୃଷ୍ଣକୁ ବହୁତ ଡାକିଲା, ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ତା ଡାକରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଅଭିମାନରେ ଭାତ ତିଅଣ ନ ଖାଇ ସେ ଉପବାସରେ ରହିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ତା ଭାରିଜା ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇଯାଏ। ମଙ୍ଗଳୁ ଚଳୁରେ ଭାତ ତିଅଣରୁ କିଛି ନେଇ ତୁଳସୀ ପାଣି ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଏ। ଅତି ବିକଳରେ କୃଷ୍ଣ କେଶବଙ୍କୁ ଡାକେ। ଗୁରୁଦେବ ପରା କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଏମିତି 18 ଦିନ ବିତିଗଲା। ମଙ୍ଗଳର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଭୋକ ଉପାସରେ ତାର ପେଟ ପିଠିରେ ଲାଗିଗଲା। ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ ସେ ଉଠି ବସି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲାଇ ଦେଉଥାଏ। ଶେଷ ସମୟ ତାର ବୋଧେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା ତାକୁ। ଜିଦ୍ରେ ମଙ୍ଗଳୁ ଭାବିଲା, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବି? ଯଦି ଏ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ତେବେ ଚାଲିଯାଉ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯିବି ତେବେ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁର ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ଯମଗଣ ମୋତେ ଯାତନା ଦେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିନ ତା ଭାରିଜା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଥୋଇଦେଲା। କହିଲା, ତୁମ ଦେହ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୈଦ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ମଙ୍ଗଳୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଧାରଣ ବୈଦ ମୋତେ ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଦକୁ ଖୋଜୁଛି, ଘରକୁ ଫେରିଯା ତୁ। ତାପରେ ଥର ଥର ହାତରେ କୃଷ୍ଣକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରି କହିଲା, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ବାସୁଦେବ, ଥରେ ହେଲେ ମୋ ହାତରୁ ଭାତ ତିଅଣ ଟିକିଏ ଖାଇଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଗୌଡ଼ଟାଏ, କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି କେଉଁଠି ପାଇବି ଯେ ତୁମକୁ ଦେବି? ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ଆଜି ଯଦି ତମେ ମୋ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବ ତେବେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମୋ ପରାଣ ପକ୍ଷୀରେ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏ ପାପ ତମକୁ ଲାଗିବ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଦୁର୍ବଳିଆ ମନ ଓ ଦେହରେ ତମକୁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଚେତା ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଲା। ଗଛ କାଟିଲା ପରି ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀ ବାସନାରେ ବନସ୍ତନା ମହକି ଉଠିଲା। କୃଷ୍ଣ କେଶବ ହସି ହସି ମୂର୍ଖ ମଙ୍ଗଳୁ ଗୌଡ଼କୁ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ମଙ୍ଗଳୁ ଦେହରେ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା। ଆଜି ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୁର୍ବାଦଳ ପରି ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ହଳଦିଆ ବସନ ପିନ୍ଧି ତା ଆଗରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳୁ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ବୋଧେ କୃଷ୍ଣ କେଶବ? ଏତେ ଦିନ ଏ ଅଧମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଥର ଥର ହାତରେ ଭାତ ତିଅଣରୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଟିରେ ସେ ଖୋଇଦେଲା। ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବଗଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଗଭୀର ଭକ୍ତି ବଳରେ ମୂର୍ଖ ଗୌଡ଼ଟାଏ ତା ପାଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମେ ମୋର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ। ତୁମର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ଭକ୍ତି ମୋତେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ ଏହି ବନସ୍ଥକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, ସୁଖରେ ସଂସାର କର। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଏହା କହି କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ମାତ୍ର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭକ୍ତି ବଳରେ କେହି କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଅଜନ୍ମା, ମୁଁ ଅବିନାଶୀ ସ୍ୱରୂପ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ
माया बଳରେ ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆସୁଥାଏ ଓ ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ଫେରିଯାଏ। ମୋ ନିଜ ମାୟାରେ ଯେ ମୁହିଁ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମି ଥାଇ ମାୟା ମୋ ଯୋଗମାୟା ଜାଣ କର ଏଇ ସଂସାର ଭ୍ରମଣ ଜନ୍ମ ମରଣ ମୋହର ଜାଣ ଅର୍ଜୁନ ମୋ ଇଚ୍ଛାର। ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବତାର ନେଇ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରେ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରେ। ମୋର ଜାତି ଅଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ଆତତାୟୀ ଗର୍ବୀ ଖଳ କୁଟିଳ ଓ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ପାପୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରେ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଏ। ସାଧୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପୁଣେ ପାପୀଙ୍କ ବିନାଶ କାରଣେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ରୂପ ଧରେ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା କରେ। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ରାଗ ହିଂସା ଓ ଭୟ ଛାଡ଼ି ଯେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରେ ଓ ମୋର ଶରଣ ନିଏ ସେହି ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମୋତେ ପାଇ ମୋକ୍ଷ ହୁଏ। କେତେକ ଯୋଗୀ ଯଜ୍ଞରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କେତେକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନରେ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ କରି ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ରବ୍ୟଯୁକ୍ତ ଯଜ୍ଞଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଶେଷ ହୁଏ। ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା କାଷ୍ଠ ଭସ୍ମ ହେବା ପରି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ତୁମେ କର୍ମଯୋଗୀ ହେବ ତାହେଲେ ସେପରି ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମ୍ଭେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମୀ ହୋଇ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ବିବେକହୀନ ସନ୍ଦେହକୁ ଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ନିରେ ଧ୍ୱଂସ କରି ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତରେ କର୍ମଯୋଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ସଂସାରରେ ଥାଇ କର୍ମ ପରକର୍ମ ନ ପଡ଼ି କର୍ମର ବନ୍ଧନ ତାକର୍ମ ଫଳର ସହିତ ଗୋବିନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାପତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଲୋଭ ମୋହ ଆସକ୍ତି ରାଗ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳ ପରି କୌଣସିଠାରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳ ଥାଇ ଯୁକ୍ତ ସେ କାରଠାରେ ନାହିଁ। ସର୍ବକର୍ମର ଫଳ ଜାଣ ଈଶ୍ୱର ଠାରେ ସମର୍ପଣ। ଯାହାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଥାଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ବା ଚଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ। ନିଜର କର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଗୃହୀ ବୈଷ୍ଣବ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସବୁକିଛି ସେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବଳିଆର ବୋଝରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ଭଗବାନ ତାର ମାନ ମହତ ରଖି ତାର ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣା କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଳ୍ପ କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରାମଦାସ ନାମରେ ଜଣେ ଗୃହୀ ବୈଷ୍ଣବ ବାସ କରୁଥିଲେ। ପତିବ୍ରତା ପତ୍ନୀ ଓ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ସଂସାର ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦାନ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ବିତୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ମଠରେ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ନଭୋଜନ କରନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ଦାସେ କାହାକୁ ଭୋଜନ ଦେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ସେ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରନ୍ତି। ଅତିଥିମାନଙ୍କର ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ମଠରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରାଯାଏ। କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ମିଠା ସୁମିଷ୍ଟ ପିଠା ଓ ଦିବ୍ୟଶାଳୀ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପଣା ସରବତ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରସା ଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଅତିଥି ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନ ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଦିନ ଦାସେ ମଠରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଦାସଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ର ମନ ଦୁଃଖରେ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ୍ଭର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଉଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ 2 ବେଳା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କିପରି ହେବ? ଏକଥା ଶୁଣି ରାମଦାସ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ମନଉଣା କର ନାହିଁ। ଚିନ୍ତିତ କିମ୍ପା ତୁମ୍ଭ ମନ, ଯାହାର ପ୍ରଭୁ ଲଛ ମନ। ଦେବା ଦିଆଇବା ଠାକୁର କେବଳ ସେହି ସେନା ମୋର। କେବଳ ସାହା ଦେବରାୟ, ଏଣୁ ମୋହର ନାହିଁ ଭୟ। ତାପରେ ଦାସେ ସେହି ନଗରୀରେ ଏକ ସାଧୁ ମହାଜନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 1000 ମୋହର ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପତ୍ର ସାଧୁ ମହାଜନକୁ ଲେଖିଦେଇ କହିଲେ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ଚରଚାକୁ ଦେବ ହେ ଖରଚ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ପ୍ରତିଦିନର ବ୍ୟୟ ଯେତେ କେବଳ ଦେଉଥିବ ମୋତେ। ମଠରେ ପହଞ୍ଚି ଦାସେ ସମସ୍ତ କଥା ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ଯିବାର ଶୁଣି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଦାସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଧୁ ମହାଜନ ଠାରୁ ଧନ ଆଣି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣି ଆଣନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଭଲରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଭୋଜନ କରି ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ଖୁବ୍ କଲ୍ୟାଣ କରି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିଚର୍ଯାରେ ଅନେକ ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଦାସେ ସାଧୁ ମହାଜନଙ୍କ ପାଖରେ କରିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ର ବା ଗୋଜାର ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ କିଛି ଅତିଥି ରାମଦାସଙ୍କ ମଠରେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆହାର କରିନଥିଲେ। ଅନେକ ଆଶା କରି ଭୋଜନ ନିମିତ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ବୋଲି କହିଲେ, ନଚେତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ହେବ। ଦାସେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ସାଧୁ ମହାଜନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ, କିଛି ସାଧୁ ଭୋଜନ ନିମିତ୍ତ ମୋର ମଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଭଲ ହେବ। ସାଧୁ ମହାଜନ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, 1,000 ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ରର ମିଆଦି ତୁମ୍ଭର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ 1 ମୁଦ୍ରା ଆମ୍ଭେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଧନ ପରିଶୋଧ କରି ପୁଣି ଧନ ନେଇଯାଉ ଗୋସେଇ। ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ସାଧୁ ମହାଜନ କହିଲା, ପାଖରେ କଉଡ଼ିଟେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ମନେ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟ କହିବ ତୁମକୁ। ସାଧୁ ମହାଜନ ଠାରୁ କଟୁ କଥା ଶୁଣି ଦାସେ ନଗରୀର ଆଉ ଏକ ସାଧୁ ମହାଜନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ର ଲେଖିଦେଲେ। ତାଠାରୁ ବରାବର ଧନ ଆଣି ସାଧୁମାନଙ୍କ ପରିଚର୍ଯାରେ ବ୍ୟୟ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଧୁ ମହାଜନ ତାଗିଦ କରି କହିଲେ, ଦାସେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ର ମିଆଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମ୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ନେଇସାରିଛ। ଏଥର ଧନ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କିଛି ଦିନ ପରେ କିଛି ବୈଷ୍ଣବ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ହେଲେ। ଦାସେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଜନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଧନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ତିରସ୍କାର କରି ଦାସଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ନଗର ସାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା, ରାମଦାସ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦାସେ ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଅପମାନ ପାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଛି ଛାକର କଲେ। ଅର୍ଥ ଆଞ୍ଜୁଳେ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆସିଥିବା ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଆଉ ତର ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ଦାସେ ପୁଞ୍ଜି ଅନ୍ନ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଆମ୍ଭ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କର। ତାହା ଶୁଣି ଦାସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନାରିକେଳ ଜଳ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ଚରଚା ବିଧିମାନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମୁଛାର କେତେକ ମାତର କହି ଚଳିଲେ ନିଜ ପୁର। ଦାସେ ମଠରେ ପହଞ୍ଚି ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ରକୁ କହିଲେ, ମାଣି ତଣ୍ଡୁଳ କେହି ଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ମହାଜନ ତିରସ୍କାର କରି ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଏଣେ ସାଧୁମାନେ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେବନ କରିବେ ବୋଲି କୋଳାହଳ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତାହା ଶୁଣି ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭ ମଠରେ ଅନେକ ପିତ୍ତଳ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି। ସେହି ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମୋର କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଧରି
ମହାଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ଯାହା ଦେବେ ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଦାସେ ମହାଜନକୁ କହିଲେ, ମହାଜନେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବନ୍ଧା ରଖି କିଛି ଧନ ଦିଅ, ଆମ୍ଭେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ। ମହାଜନ ଖୁବ୍ ରାଗି କହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ତୁମର ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ବନ୍ଧା ନେଇ ଅର୍ଥ ନେବାକୁ ପୁଣି ଆସିଛ। ତୁମ୍ଭର ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ରକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଆଦାୟ କରିବୁ। ଦେଖିବା ତୁମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଜନ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ବାହା ପିଆଟା ସେଇ, ମୁଁ ପୁରା ବହୁତ କରଜ ନେଇଛି, ଖଣ୍ଡେ ଗୋଜା ଲେଖିଦେଇଛି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ। ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାରିଲେ ଦାସେ ତୁମକୁ ଅର୍ଗଳରେ ଆମ୍ଭେ ବନ୍ଧନ କରି ରଖିବୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦାସେ ଅନୁନୟ କରି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଉପର ହସ୍ତରେ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତଳ ହସ୍ତରେ ଋଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଋଣ ବିଷ ସହିତ ସମାନ। ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାରିଲେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍କା ମରିଚ ଗଛ ହୋଇ ଋଣ ଶୁଝିବୁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଥର କିଛି ଧନ ଦିଅ, ଆମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯା କରିବୁ। ଆମ୍ଭେ ଲଛମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କହୁଛୁ, ତୁମ୍ଭର ଋଣ ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଝିବୁ। ଆଜି ଯଦି ସାଧୁଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ନ ପାରିବି, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ନର୍କଗାମୀ ହେବୁ। ମହାଜନ ଦାସଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ। 4 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଶୁଝିବ ବୋଲି ଦାସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ମହାଜନ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଣି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ 3 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଉପଗତ ହେଲା। ଦାସେ ମହାଭାଳିନୀରେ ପଡ଼ିଲେ। ସାଧୁ ମହାଜନକୁ ଦେଇଥିବା କଣ୍ଟ ଆଜି ସରିଗଲା। 4 ଦିନ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାରିଲେ ମହାଜନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ମୋତେ ଧିକ୍କାର କରିବେ। ଜଗତ ସାରା ଲୋକେ ଟାହିଟାପାରା କରିବେ। ମହାଜନଙ୍କ ଧନ ମୁଁ ଫେରାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମୋର କୁଟୀରକୁ ଆସି ଭୋଜନ ନ ପାଇ ଫେରିଯିବେ, ତେବେ ମୁଁ ତ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ପାଲଟି ଯିବି। ଶତାଧିକ ଏ ନିର୍ଲଜ ଜୀବନକୁ ଏ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ଦାସେ କିଛି ନାଗ ସାପ ଗରଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଲେ। ପତ୍ନୀକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୁଁ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆଜି ହାରିଯାଇଛି। ସାଧୁ ମହାଜନଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଆସିବେ, ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଯିବେ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାଣ ରହିବା କିସ ପ୍ରୟୋଜନ? ଏଥକୁ ନୁହଁତୁ ବିକଳ, ମୁଁ ଏବେ ଭକ୍ଷିବି ଗରଳ। ତାହା ଶୁଣି ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ପ୍ରିୟତମ, ପତିକୁ ନେଇ ସିନା ପତ୍ନୀ ସୁଖୀ ହୁଏ। ପତି ବିହୀନା ଯେଉଁ ନାରୀ ସଂସାରେ ଥାନ୍ତି ଦେହ ଧରି, କେ କହୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ମାନ, ଜୀବନ୍ତେ ମରଣ ସମାନ। ତୁମ୍ଭେ ପରାଣ ଦେବ ଯେବେ, ମୁହିଁ ଭୁଞ୍ଜିବି ବିଷ ତେବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଦାସେ କହିଲେ, ପ୍ରିୟେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ୍ଭେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଅନାଥ ହୋଇଯିବ। ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାହାର ସାହା, ଆମର ପୁତ୍ରର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ପତି ପତ୍ନୀ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ନାଗସାପ ଗରଳ ପିଇ ଜୀବନ ହାରିବେ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ। ଗୋଟିଏ ତାଟିଆରେ ଉତ୍କଟ ବିଷ ରଖି ଶୟନ କକ୍ଷରେ ସେମାନେ ପୁତ୍ର ସଙ୍ଗରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଖାଇବା କାମ ସାରିଲେ। ଗୁପ୍ତରେ ବିଚାର କଲେ, ପୁତ୍ର ନିଦ୍ରା ଗଲେ ସେମାନେ ବିଷପାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଜୀବନ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଜାଣିପାରିଲେ। ମହାନିଦ୍ରାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯାଇଣ ନିଦ୍ରାରେ ମୋହ ଏଇ କ୍ଷଣ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ନିଦ୍ରା ଗଲା, ତିନିଙ୍କ ହୃଦୟ ମୋହିଲା। ବିଷ ଭକ୍ଷିବା ଭୁଲି ଯାଇ ନିଦ୍ରାରେ ପଡ଼ିଲେ ଘୁମାଇ। ନିଶା ଗର୍ଜୁଥାଏ। ସାଧୁଗମେଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାଜନଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ଆମେ ରାମଦାସ ତୁମର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ନିଦ ମଳମଳ ହୋଇ ମହାଜନ ଉଠି ଆସି କହିଲେ, ଦାସେ, କାଲି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଚଳି ନଥାନ୍ତା? ହୋ ଦିଅ ଦିଅ କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରୁ ସମସ୍ତ ସୁଧ ମୂଳ ଅର୍ଥ ମହାଜନ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଆଉ ଗୁଜା ଖଣ୍ଡିକ ଦାସରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଦାସରୂପୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଅର୍ଥ ଦରକାର ତୁମେ ଦେଉଥିବ, ଆମ୍ଭେ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିଦେବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଜନ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦାସରୂପୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶୁଦ୍ଧମୂଳ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ଗୋଜା ଖଣ୍ଡିକ ଫେରାଇ ନେଲେ। ଦାସଙ୍କ ମଠରେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପହଞ୍ଚି ବିଷ ତାଟିଆଟିକୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ।
ତାଟିଆ ତଳେ ଗୋଜା 2 ଖଣ୍ଡ ରଖି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଦିନ ଆସି ସେଦିନ 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଖି ମଳି ମଳି ଦାସେ ପତ୍ନୀକୁ ଡାକିଲେ, ପ୍ରିୟେ, ଆମ୍ଭେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟାଏ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗରଳ ପାନ ନକରି ଶୟନ ଗଲେ। ଆରେ ଏ ବିଷ ପାତ୍ରରୁ ବିଷ କିଏ ନେଲା? ଏ ତାଟିଆ ତଳେ ରହିଛି ଗୋଜା 2 ଖଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ମହାଜନକୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ, ତାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଲା କିଏ? ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସାଧୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ, ରାମଦାସ, କାଲିଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ରହିଛୁ। କି ଘୋର କଳିକାଳ ହେଲା। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜି ଅନ୍ନ ନ ଦେଇ ଲୋକେ କବାଟ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦାସେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର କର। ଏହି ସମୟରେ ମହାଜନ 2 ଜଣ ଦାସଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଉପଗତ ହେଲେ। କହିଲେ, ଦାସେ, ରାତି ପାଇତରେ କ'ଣ ଋଣ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ ଚଳିନଥାନ୍ତା କି? ଆମ୍ଭେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଥିଲୁ? ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରି ତୁମ୍ଭ ଗୋଜା ଫେରସ୍ତ କରି ଆଣିଲ। ରାମଦାସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ତୁମ୍ଭର ଚର୍ମ ଆଖି ପବିତ୍ର କରିଛ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଅଧମ, ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମହାଜନ କହିଲେ, ହେ ରାମଦାସ, ତୋ କୃପାରୁ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ ମହାମେରୁ। ତୋ ସଙ୍ଗେ ନଥିଲେ ବ୍ୟାପାର, କାହୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର। ଏବେ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଅର୍ଥ ଦରକାର ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କର। ନିଜ କୁଟୀରରେ ପହଞ୍ଚି ଦାସେ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ବଖାଣିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଭାବାବେଗରେ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବୋହି ପଡୁଥିଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ, ପରି କରାଉ ଥାଉ ତୁହି, ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଲୋକ କର୍ମଫଳରେ ଆଶା ନ ରଖି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସତ୍କର୍ମ କରେ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ଯୋଗୀ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଦ୍ରାରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ଲୋକ ଯୋଗସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ସେ ସଂସାର ଦୁଃଖର ମୁକ୍ତି ପାଏ। ପବନରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୀପ ଯେପରି ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଜଳେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମୀ ଯୋଗୀର ମନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଶ୍ଚଳ ଥାଏ। ଚିତ୍ତର ବିଶୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗକୁ ସାଧିବ ବିହିତେ। ଯୋଗର ଯେ 8 ଭାଗ, ତାହାକୁ ସାଧିବ ଯେ ସର୍ବ। ଆସନ ନିୟମ ଯେ ଯମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଓ ସମାଧି 8 ଯୋଗକୁ କର ସିଦ୍ଧି। ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବନ୍ଧନରେ ନ ରଖି ଯୋଗ କରେ, ତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ, ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସଖା ଅର୍ଜୁନ, ଭୂମି, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ପବନ, ଆକାଶ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅହଙ୍କାର, ଏହି 8 ପ୍ରକାରରେ ମୋର ପ୍ରକୃତି ବିଭକ୍ତ। ମଣି ସବୁ ସୂତ୍ରରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଲା ପରି ମୁଁ ସମଗ୍ର ଜଳରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଳରେ ରସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଭା, ବେଦରେ ପ୍ରଣବ, ଆକାଶରେ ଶବ୍ଦ, ମନୁଷ୍ୟଗଣରେ ପୌରୁଷ। ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ରୂପ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଅଗ୍ନିଠାରେ ମୁଁ ତେଜ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ଜୀବନ ଓ ତପୀଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ତପସ୍ୟା ଅଟେ। ମୋର ଦୈବୀ ମାୟା ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଏହି ମାୟା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯୋଗ ମାୟା ଯେ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭ୍ରମେ ନର। ଏକ ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିର, ଜାଣିବ କାହୁଁ ମୂଢ଼ଛାର। ତେବେ ଏହି 3 ଗୁଣ ହେଉଛି ସାତ୍ବିକ ଗୁଣ, ରାଜସିକ ଗୁଣ ଓ ତାମସିକ ଗୁଣ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ଠାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋର ଶରଣ ନେଇଛି, ସେ ଏହି ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଛି। ଜରା, ମରଣ, ମୋକ୍ଷ ମୋର ଆଶ୍ରିତ।
ଏ ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ଏଇ ଦେଖ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧଭୂମି। କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସେନାରେ ରଣହୁଙ୍କାରର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ରଥର ପତାକାର ଫରଫର ଶବ୍ଦ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଆଣୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର ଗତି ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଅଭିଧାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବ ଓ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସଦୃଶ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯିଏ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରେ ସେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଖ ଭୋଗର ଆଶା କରି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଅଧୋଗତି ହୁଏ। ଯେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନ କରି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭଜୁଥାଏ, କିଛି କାମନା ନ କରି ମୋତେ ଜପୁଥାଏ, ସେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇଥାଏ, ତାର ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଅଭିଧାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବ ଓ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସଦୃଶ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯିଏ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରେ ସେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧୋଗତି ହୁଏ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ଆଲୋକିତ ପଥ। ଜୀବର ଦେହେ ମୁହିଁ ଜାଣ, ଅଧିଯଜ୍ଞରେ ଅବସ୍ଥାନ। ହୋଇଲେ ମରଣର କାଳ, ଭଜଇ ନାମକୁ ମୋହର। ଦେହ ଛାଡ଼ି ନ ସେଉ ଗଲେ, ମୋର ଦେହରେ ରହେ ତୁଲେ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଗୁହ୍ୟ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବିଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସକଳ ବିଦ୍ୟାର ରାଜା ଅଟେ। ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ, ପବିତ୍ର ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହା ଅବିନାଶୀ, ସୁଗମ ସାଧନାର ପଥ। ଏ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖୁନଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ମୋତେ ନ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସତ୍ତା ରୂପରେ ସବୁଠାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ନଥାଏ। ମୋର ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଥାଏ। ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ। ଏ ଜଗତରେ ତ୍ରିଗୁଣୀ ଉପାସକ ଅଛନ୍ତି। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ, ରାଜସ ପିତୃଗଣକୁ, ତାମସ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଦେବୀ ଗଣେଶ ଭୂତପ୍ରେତ ବେତାଳଙ୍କୁ ପୂଜି ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୋର ପୂଜା ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତର ମୁକ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ହୋଇଥାଏ। ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଭଜିଲେ ତୁମ୍ଭର ମୁକ୍ତି ହେବ ଅର୍ଜୁନ। ମୋର ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ବଳେ ଜଗତ ଚଳୁଅଛି ହେଳେ। ମାୟା ଯେ କରୁଥାଇ ମୁହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲୟ ହୋଇଥାଇ। ସର୍ବଭୂତର ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ, ବିଭୂତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଓ ଲୟର ମୂଳ କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ। ଆଦିତ୍ୟ ଗଣରେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ, ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶୁମାନ, ମରୁତ ମଧ୍ୟରେ ମରିଚି, ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବେଦ ମଧ୍ୟରେ ସାମ, ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ବାସବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ମନ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନା, ରୁଦ୍ରଗଣରେ ଶଙ୍କର, ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁବେର, ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ବସୁ, ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ସୁମେରୁ,
ପୁରୋହିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତି, ସେନାପତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସ୍କନ୍ଧ, ଜଳାଶୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର, ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଭୃଗୁ, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଓଙ୍କାର, ଯଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜପଯଜ୍ଞ, ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଳୟ, ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ, ଦେବର୍ଷି ମଧ୍ୟରେ ନାରଦ, ଗନ୍ଧର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ରରଥ, ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କପିଳ, ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଜେଶ୍ରବା, ଗଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଐରାବତ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନୃପତି, ଅସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ର, ଧେନୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମଧେନୁ, ବୃଦ୍ଧି ସକାଶେ କାମଦେବ, ସର୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବାସୁକି, ନାଗଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ, ପିତୃଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜମା, ଜଳଚରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯମ, ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, କଳ୍ପନାରେ କାଳ, ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ, ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଗରୁଡ଼, ଜଗମତ ମଧ୍ୟରେ ବାତ, ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟରେ ରଘୁନାଥ, ମତ୍ସ୍ୟଗଣରେ ମଗର, ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା। ତେଣୁ ଏ ଜଗତ ଯାକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ମୁଁ। ଦେଖୁଛ ତୁମ୍ଭେ ଜଗତ ସମସ୍ତ ମୋର ଦେହୁଜାତ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହୋଇ ରହି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ସଖା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୋପନୀୟ କଥା ଉପଦେଶ ଦେଲ ତାହା ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କଲା। ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରାଣୀର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କହିଲ। ତୁମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଅନନ୍ତ। ତୁମର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଐଶ୍ୱରିକ ରୂପ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦେଖାଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅଲୌକିକ ବିରାଟ ରୂପକୁ ଦେଖ। ସହସ୍ର ପଦ, ଆଖି, କର୍ଣ୍ଣ, ମସ୍ତକ ଓ ସହସ୍ର ବଦନ ଥିବାରୁ ମୋର ନାମ ଅନନ୍ତ। ଶୁକ୍ଳ ପୀତ ରକ୍ତାଗ୍ନି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେତେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ରାକ୍ଷସ, ଭୁଜଙ୍ଗ, ଦେବତା, ଯକ୍ଷ, ପତଙ୍ଗ ଆଦି ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଦେବଲୋକ ଯାଏ ମୋର ନିଜ ଦେହ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଆଦିତ୍ୟ, ବସୁ, ରୁଦ୍ରଗଣ, ଅଶ୍ୱିନୀସୂତ, ମରୁତ୍ୟାନ, ଯେଉଁ ରୂପ ମୋର ଦେଖିନଥିଲ ତୁମ୍ଭେ ସେହି ରୂପ ଦେଖ। ଅର୍ଜୁନ ଜ୍ଞାନନେତ୍ର ବଳରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ନଦ, ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଝରଣା, ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଅବଲୋକନ କଲେ। ବହୁ ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଦିବ୍ୟମାଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିବିହିତ, ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଅନେକ ମୁଖ ଥିଲା। ଅସୀମ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ପରମଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆକାଶରେ ସହସ୍ର ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପର ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲେ ଦେବତାମାନେ ମଥାନତ କରି ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଅସୁରମାନେ ଏହି ରୂପ ଦେଖି ଭୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଦେବ, ତୁମ ଶରୀରରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଶଙ୍କର, ଋଷି ବିଦ୍ୟମାନ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତୁମେ ଆଦି ନା ଅନ୍ତ। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଦନ୍ତରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଯେପରି ସାଗରରେ ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଏ, ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ତୁମ ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମିଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ମହାକାଳ। ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନକଲେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବେ। ଏହି ବୀରମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଗରୁ ବିନାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଭୟ ନକରି ତୁମ୍ଭେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ନିପାତ କର। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଅନନ୍ତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ, ତୁମେ ତ ସର୍ବରୂପରେ ବିରାଜିତ। ତୁମର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଭା ଜାଣିନଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବି ମୁଁ ଅନେକ ଦୋଷ କରିଛି। ତୁମର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ସଖା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୋତେ ତୁମର ସେହି ଲାବଣ୍ୟମୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଅ। ମୋର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ବିମୋହିତ ନ ହୋଇ ମୋର ପୂର୍ବ ଶରୀର ଦେଖ, କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏହି ରୂପ ନା ବେଦ ଦ୍ୱାରା, ତପ ଦ୍ୱାରା, ଦାନ ଦ୍ୱାରା ନା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇପାରେ, କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କେଶବ। ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଧରି ହରି
अर्जुने कले तोष भरी पूर्व रूप को देखाई अर्जुने भय को दूरेई करिले उच्छ्वास ताहारे दया सागर जोगेश्वरे विश्वरूप देखि सारला परे अर्जुन पुणी श्रीकृष्ण कहले सखा मते भक्ति जोग विषय सम्यक धारणा दियंतु। श्रीकृष्ण कहले जो माने श्रद्धार सहित निजको समर्पण करी निजे उपासना करती से माने श्रेष्ठ अटंती। मुठारे रखी तार मन जेकर नित्य उपासन जो माने आकार विहीन ब्रह्म को सर्वव्यापी अव्यक्त भावी ध्रुव भाव उपासना करती से माने मध्य मते पाई पारंती। 9 प्रकार भक्ति अछि यथा महिमा श्रवण कीर्तन स्मरण प्रमाण स्पंदन वदन सक्षपण भूत्यपण और आत्मसमर्पण मध्यरु जाहाकु ग्रहण करिवो मोते पाई परिवो। श्रद्धा भक्ति रे जे थांती श्रेष्ठ भक्त से अटंती। भक्त मोर जदि फल फूल पत्र जल मते श्रद्धार सहित समर्पण करे ताकु आनंद रे ग्रहण करे। भक्ति श्रद्धा न थाई खाली आडंबर रे उपचार सहित मते जे खोजंती मु बहुत दूर चली जाए। श्रद्धा भक्तिर सहित जने भक्त वस्त्र दान करी महापुण्य अर्जन करिसंती ताहा एटारे वर्णना करा जाय पारे। कारण वस्त्र दान महापुण्य एई परिप्रेक्षी रे गोटे गल्प मु उपस्थापना करि पारे। अनेक दिन तले वाराणसी अंतर्गत पुण्यतोया गंगा नदी कूल अवस्थित हिंगुण नगर रे एक ह्रद निकटरे गोटे जवन परिवार बास करुथिले। अत्यंत दरिद्र से माने दिन राति तंत चलाई वस्त्र तैयारी करी निजर जीविका निर्वाह करुथिले। दिने सेही जवन दंपति नीरू और पत्नी निमा ह्रद निकटरे एक विराट पद्म फूल रे सुंदर पुत्र संतान प्राप्त हेले। पुत्रटीर नाम रखिले कबीर। कांधरे झुलाटिए रखी कबीर बाल्यकालू एकुटिया बसी ईश्वर को ध्यान करती। लोके तांकु खुशी रे झुलिया कबीर बोली डाकती। जातिर जमन हेले मध्य कबीर बलियार भुज चौबाहा दीनबंधु को दिन राति भजुथिले। विवाह बयस हो जिवारु तांको घर को अनेक प्रस्ताव आसिला, मात्र दरिद्र कबीर को विवाह करबाकू कौनसी कन्या राजी हेली नहीं। यौवन समय दारिद्रता शत्रु भली कार्य करे। तेबे बंधु बांधवक सहायतार लोई नामक एक कन्या सहित कबीरंकर विवाह हेला। वास्तव में कबीर मध्य विवाह करी संसार बंधन रे बांधिबाकू चाहू नथिले। सांसारिक सुख संभोग तांको आकर्षित करि पारु नथिला। दिन राति भावग्राही रंगाधरंगु जणान और भजन रे से डाकु थांती। हिंदू और मुसलमान धर्मर सार कथा ग्रहण करी धर्मर दोष दुर्बलता और कुसंस्कार मनोभाव को से त्याग करथिले और गोटे सरल समन्वय पथ प्रवर्तन करथिले। से कहथिले राम जी रहीम से भगवान एक और अभिन्न। तांकु जे जेउ रूप रे डाकिबो से सेई रूप रे प्रभु डाक सुनिबे। लोके धर्म रूपक पोखरीरु किए गोरा बाल्टी बा लोटारे भावधारा रूपक जल संग्रह करती, मात्र समस्तंकर अभिप्राय एक ईश्वर प्राप्ति। निजर परिवार भरण पोषण पाई कबीर निज कुल व्यवसाय ऋणाकार वृत्ति ग्रहण करथिले। से प्रतिदिन महाजन ठारू किछि टंका कर्ज आनी सेथिरे सूता किणी वस्त्र तैयारी करी बाजार रे विक्रय करती। प्रथमे महाजन कर्ज सुसारी जहा बळे सेथिरे से संसार चलाती। तंत चलाइला बेले कबीर रंगाधर को स्तुति करती। जय जय भावग्राही जगत कारण तो करुणा बिना मो जीवन अकारण तोपरी नाविक थाउ थाउ लक्ष्मीकांत संसार सागरे दिग हरा मोर पुत। कबीर साधु संत मान को निमंत्रण करी तांको सहित धर्म आलोचना करती। सत्संग करी अनेक अर्थ व्यय करती। सेथिपई परिवार लोके तांको तिरस्कार करती। कबीर दिन दुखी ब्राह्मण साधु सन्थ मान को निजर शक्ति अनुसार दान करती। भिक्षा मागू आसी खाली हाथ में तांको घरु केही केबे फेरे नहीं। कोमल वचन कही कंचा सिझा जहा घरे थाए ताहा से खुला मन रे सेमान को दियंती। कंचा सिझारु जेते थाई जे जहा मागे ताहा देई नाही बोलिबा पद तार तुंडरु नुही बाहर। निज आय ठरु
ଅଧିକ ଦାନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ସହିତ ବେଳେ ବେଳେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଯଶ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ କବିରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଲୋକେ ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଝୁଲିଆ କବିର ଜୀବନ, ଏଡେ ଦରିଦ୍ର ଜନ ହୋଇ ଯେ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦିଅଇ। ଲୋକ ମୁଖରୁ କବିରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଦିନେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଆଶାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ହେତୁ ଚାଲି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିଲା ବସ୍ତ୍ର ଅତି ମଳିନ ଓ ଛିନ୍ନ। ସେହି ସମୟରେ କବିର ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ଧରି ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ହାଟକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଘରେ ଖୁଦ କୋଣାଟାଏ ନାହିଁ। ଘରେ ମା ଓ ପତ୍ନୀ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ଭୋକରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପିଠିରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଚାଉଳ, ଡାଲି ଓ ପରିବାପତ୍ର ଆଣିଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ କବିରଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଯବନ ପୁଅ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମର ଦାତାପଣ ଥିବା କଥା ଜାଣି କିଛି ମାଗିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର କିପରି ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ମୋର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ନେଉଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ମୋତେ ଯଦି ଦାନ କରନ୍ତ, ତେବେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ତୁମର ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ରଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ଅଟେ ପୁଅ। ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ କବିର ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ପିନ୍ଧି ଖୁବ୍ କଲ୍ୟାଣ କଲେ। କବିର ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକୁ ଯତ୍ନରେ ଭାଙ୍ଗି କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋତେ ଏଥର ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ବିକିଲେ ଆମ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବ। ଆମେ ମା, ପୁଅ ଓ ପତ୍ନୀ 3 ଜଣ ପୁଞ୍ଜି ଅନ୍ନ ଖାଇବୁ, ନଚେତ୍ ଆମେ ଉପବାସ ରହିବୁ। ସେମାନେ ତେଣେ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିନ୍ଧିଥିବା ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏକ ମଳିନ 7 ସିଂହା ଚାଦରକୁ ଚାହିଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ଯବନ ପୁଅ, ତୁ ମୋତେ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରି ଧନ୍ୟ କଲୁ। ମାତ୍ର ବାପା, ମୋ ଦେହର ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରଟି ଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାହିଁଲୁ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ରହି ଏହି ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ରଟି ପଡ଼ି ତୋ ଦାନକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଯିଏ ଅଧା ଭୋଜନ ଦିଏ, ସେଥିରେ ତାର ଅନେକ ପାପ ଅର୍ଜନ ହୁଏ। ଦାନ ଦେଇସାରି ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦିଏ, ତାହା କେଉଁ ଦାନରୁ ଗଣା ହୁଏ? ବରଂ ସେଥିରେ ମହାପାପ ହୁଏ। ପତି ବିନା ପତ୍ନୀ, ଅନ୍ନ ବିନା ଜୀବନ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ବିନା ଦାନ, ବାପା, ସବୁ ଅକାରଣ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ଦେଇ ମୋର ମାନ ରକ୍ଷା କର। ତୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ପୁଣି ତାକୁ ବିକି ତୁ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିପାରିବୁ। ତୋର ଯଶ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ରହିଯିବରେ ପୁଅ। ମୋଟେ ମନ ଉଣା କର ନାହିଁ ଯବନ ପୁଅ। କବିର ଖୁସି ମନରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। କବିରଙ୍କୁ ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ କରି କହିଲେ, ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ତୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ତୋତେ ସୀମାହୀନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କବିର ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। କି ଉତ୍ତର ଦେବେ ମା ଓ ପତ୍ନୀକୁ? ଭୋକ ବିକଳରେ ସେମାନେ କି କଷ୍ଟ ପାଉନଥିବେ। ସେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ଅତି ଆକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଡାକିଲେ, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ହେ ଚୌଆହା, ତୋର ସଞ୍ଚିତ ଅନ୍ନ ଖାଇ ଏ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଏ ଅସହାୟ ଦରିଦ୍ର ଯବନକୁ କରୁଣା କର। ଘରେ ମୋର ମା ଗଣ୍ଡାଏ ଅନ୍ନ ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିବ। ପୁଅ ହୋଇ ମାର ଦୁଃଖ ମୁଁ ଦୂର କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ 2 ମୁଠା ଅନ୍ନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଭୋକ ଉପାସରେ ଆମେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ତେବେ ତୋର ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ଏଥର ତୁ ତୋର ମାନ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଧ୍ୟାନରେ ବସି ରହିଲେ କବିର। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ କବିରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବାଳଗୋପାଳ ବେଶରେ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଭାର ଧରି କବିର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭାରରେ ସରୁ ଚାଉଳ, ମୁଗ, ଜାଇ, ଘୃତ, ଦୁଗ୍ଧ, ବଡ଼ି, ବାଇଗଣ, ଆହୁରି କେତେ କଣ ଜିନିଷ ପୁରୀ ରହିଥିଲା। ବାଳଗୋପାଳ କବିରଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଅନ୍ୟଟି ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ କବିରଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, କବିର 2ଟି ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରି ସେଥିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣି ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଏତେ ଜିନିଷ ବୋହି ଆଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଭାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଗତୁରା ମୋ ମୂଲ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଘରେ ରଖ। ମୋର ପୁଣି କେତେ ଆଡେ କେତେ କାମ ଅଛି। କେତେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ମୋତେ। କବିରଙ୍କ ମା ଦେଖୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ବାଳଗୋପାଳଙ୍କ ମନଲୋଭା ଶରୀରକୁ। ତାର ଦୁର୍ବଳ ପରି ଦେହର ରଙ୍ଗ, ମୁଣ୍ଡର ଆକର୍ଷଣୀୟ କେଶରାଶି, ରଙ୍ଗଦରର ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସ ତାକୁ ବିମୋହିତ କରିଦେଲା। ନିଜର ସ୍ଥିତି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ସେ ଭାବାବେଗରେ ହଜିଗଲେ। ବାଳଗୋପାଳ କହିଲେ, ମା, ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଘରେ ରଖିଦିଅ। ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଘରେ ରଖି କବିରଙ୍କ ମା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ। କହିଲେ, ପୁଅ, କି ଜିନିଷ ଭାରରେ ଆଣିଲୁ? ଘରେ ରଖିବାକୁ ଆଉ ମୋଟେ ଜାଗା ନାହିଁ। ହଉ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଏଇ ଘରେ ବସ, ମୁଁ ଗଣ୍ଡାଏ ରୋଷେଇବାସ କରିଦିଏ।
मुठे अन्न भुंजी जीवु तोते भोक होउथिब भार बोई बोई तू हालिया होई जाइथिबु रे पुआ मु आसुची मा मते परा केते लोकंकर काम करियो पड़िबो ए सारा संसार बोझ बोई बोई मु परा हालिया होई गलनी हौ तुमर एई भाव थिले पुणी थरे देखाबो मा एहा कहि बाळ गोपाळ हठात कोडा अंतर्धान होई गले रोषे भाष सारी कबीरଙ୍କ मा कबीरଙ୍କୁ खोजी बाहरिले मांको गाली भयरे निर्जन जगार ध्यानमग्न कबीरଙ୍କୁ देखि डाकी सब कथा कहले कबीर कहले मा मो पाखरे तो गोटे बोली पैसा नहीं वस्त्र 2 खण बिकी जहा आनी थांती सेतरे चुली जली थांता मात्र वस्त्र 2 खंडी एक वृद्ध ब्राह्मण को दान देला परे मु निस्स हो जाइथिली चाउल पत्र किनिया पई मो पाखरे संबळ नथिला केउ बाळ गोपाल हाथ रे तुम पाखकू मु जिनिस पत्र किनी पठाइथिबी निजर छोट कुड़िया जिनिस पत्रर गोदाम भली खंजा होइतबार देखि कबीर निज आखि को विश्वास करि पारले नाही खुद मुठाई नथिबा दरिद्र कुड़िया आज दुनिया जाकर जिनिसर संभार ए सब से लीलामय बालगोपाल लीला कबीर कहले मा तुम धन्य हो गल केते जुगर तपस्यार फल आज तुम पाइल मो परि अधमर भाग्य तांकर दिव्य दर्शन लाभ करिवार सौभाग्य मिलला नहीं से बालगोपाल हेउछन्ति दीनबंधु रंगाधर भावग्राही छड़ा अन्य कई नुहे यह कोई कबीर तांको मां को पाद तले पड़गले कबीर माँ स्नेह उठाई कोलाग्रत कले पुओटा केते बेलू अखिया अपिया अच्छी खाद्य आने माँ रोषे घर को चलीगले कबीर लक्ष्य करुले सकाळे वृद्ध ब्राह्मण को दान करुवा वस्त्र 2टी तांकर आराध्य भाव मूर्ति भावग्राही मूर्ति उपर शोभा पाउछि सबु जानी न जानला परी से जेपरी मंद मंद हसुतिले माँ देइथिबा खाद्य थाली छाड़ी भावावेगरे कबीर गाउथिले जय जय दीनबंधु बांछा कल्प तरु तो आज्ञा महाप्रभु दुब हुए दारु तु ही परा महाबाहु पतित पावन क्षीर सिंधु मध्य प्रभु अनंत शयन तोर पद्म पादे मुहि पशिली शरण कृपा रखी प्रभु कमला रमण सत्य धर्म न्याय पथे नहीं जीवु मोते एछार जीवन प्रभु समर्पिली तोते क्षण भंगुर ए दुनिया मनुष्य मध्य क्षणस्थायी सांसारिक माया ममता भरा दुनिया मुक्ति पाइबा पई कबीर महात्मा रामानंदकर शिष्यत्व ग्रहण करथिले से हिंदू और मुसलमान अनेक लोक तांकर मध्य शिष्यत्व ग्रहण करथिले अनेक दिन कबीर महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करने को इच्छा करथिले यह होची 15 शताब्दी घटना सेतेबेले श्रीक्षेत्र अंतर्गत श्रीमंदिर बारंबार महोदधीर उतातरंगरे आघात प्राप्त होतिला गजपति महाराज श्री जगन्नाथ स्वप्नदेश पाई वाराणसी कबीर को निमंत्रण करी श्रीक्षेत्र धाम को आनिले कबीर अत्यंत प्रीत होई नीलाचल नाथ को स्मरण करी श्रीमंदिर निकट में एक वेदी उपर उपविष्ट होई ध्यानमग्न हेले मात्र ए कौन हला सन्थ कबीर अनुरोध रे समुद्र अर्धकोश पर्यंत घुंचीगला सन्थ कबीर नित्यकर्म सारी समुद्र अपसरी जाइथिबा बेलाभूमि रे एक उच्च स्थान रे जाई भक्तों सहित भजन और कीर्तन रे मग्न हेले कबीर चौरा बा कबीर झोला नाम रे एई स्थान एबे भी से समर स्मृति बहन करुछि कबीर तांकर हिंदू और मुसलमान शिष्य मान को खूब भल पाउथिले दिने से मानक पाखु डाकी कहले मोर महाप्रयाण समय आसीगला हिंदू शिष्य माने कहले आपनक महाप्रयाण परे आम्भे माने आपनकर मर शरीर को पोड़ी देबु किंतु मुसलमान शिष्य माने कहले आम्भे माने आपनक मर शरीर को कबर देबु कबीर अल्प हसी कहले मु देहत्याग परे मोती गोटे धड़ा चादर रे किछि समय घोड़ाई देब तापरे चादर खोली अधिकांश हिंदू नेबे अधिकांश मुसलमान शिष्य नेबे तापरे कबीर श्री जगन्नाथ को स्मरण करी देहत्याग कले तांको शिष्य माने तांको एक धड़ा चादर रे घोड़ाई देले तापर तांको शरीर उपरु चादर काढ़ी दिया गला समते आश्चर्य होई गेले तांको शरीर सुंदर मिले जाइछि ता बदल रे किछि फूल पड़ी रहिछि तांकर हिंदू और मुसलमान शिष्य माने से फूल को बांटी लेले हिंदू माने से फूल को दाह कला बेले मुसलमान शिष्य माने ताकू कबर देले जीवन रे कलम धरि निथिवा संत कबीर निज आत्म दर्शन बल श्री जगन्नाथंकर दिव्य चेतनार संधान पाइथिले एकता सबु समय कथा होई काल काल को रहिथिबो जय जगन्नाथ कुरुक्षेत्र समरभूमि रे श्रीकृष्ण सखा अर्जुन कहले काहार दुख न देबा परार अनिष्ट चिंता न करिबा क्षमा आचरण करिबा मन वचन रे सरलता
ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତିରେ ଗୁରୁ ସେବା, ଅନ୍ତ ଓ ବାହ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା, ମନ ସ୍ଥିରତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ମାତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସ୍ନେହରେ ଭକ୍ତିରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଜପି ସଂସାରକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣନ୍ତି ସେହିମାନେ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତି। ଶରୀରର 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧି ମନ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରକୃତି ବଶ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି କାମ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ଭୋଗି ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ପାଏ। ଅର୍ଜୁନ, ଏବେ ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋକପାତ କରୁଛି। ହେ ପାର୍ଥ, 3ଟି ଶକ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚଳାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଶକ୍ତି। ଏହି ଗୁଣ ହିଁ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଚରଣକୁ ନିୟମିତ କରେ। ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ଶୁଦ୍ଧତାର ଉତ୍ସ। ଏହି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ବାଦ ଶୂନ୍ୟ, ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଓ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଅଟେ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମଫଳ ସୁଖ, ରାଜସ କର୍ମଫଳ ଦୁଃଖ, ତାମସରେ ଯେ କର୍ମଫଳ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତି ସକଳ। ରଜଗୁଣ ହେଉଛି ଲାଳସାର ଉତ୍ସ। ତୃଷା ଆସକ୍ତି ରଜଗୁଣରୁ ଜାତ। ଅପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବା ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାଇତି ରଖି କର୍ମବନ୍ଧନରେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ତମଗୁଣ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଅଜ୍ଞାନ ଦୀର୍ଷ ହିଂସାରୁ ଜାତ ହୋଇ କାମନା ବାସନା ଅଭିମାନ ଲୋଭ ହେତୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସତ ଗୁଣରୁ ଜ୍ଞାନ, ରଜ ଗୁଣରୁ ଲୋଭ ଓ ତମ ଗୁଣରୁ ମୋହ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସତ୍ୱଗୁଣଧାରୀ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ରଜଗୁଣଧାରୀ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି କ୍ଲେଶ ପାଆନ୍ତି। ତମଗୁଣଧାରୀ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଯେ ଗମନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗତି ସେ କରନ୍ତି। ରାଜସ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ରହେ, ତାମସ ଅଧୋଗତି ପାଏ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମନେ ରଖ। ଅର୍ଦ୍ଧ ପାତାଳ ସପ୍ତପୁର ଆବର ଶୁଣ ପାର୍ଥବୀର। ଅର୍ଜୁନ, ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜୀବ ଯଦି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ସାଂସାରିକ ଯାତନା ଆଉ ଭୋଗେ ନାହିଁ। ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ପୁଣ୍ୟ ଶେଷରେ ଉତ୍ତମ ଜନ୍ମ ପାଏ। ଯିଏ ଅସତ୍ ପଥରେ ଯାଏ ସେ ନର୍କ ଭୋଗୀ କୀଟ ଆଦି ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଅର୍ଜୁନ, ଏବେ ଦେବାସୁର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଭାଗ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଅହଙ୍କାରୀ ବଳ ଗର୍ବ କାମ ଓ କ୍ରୋଧପରାୟଣ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେୟ ଭାବି ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ନର୍କ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁର ଯୋନିରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କ୍ରୋଧହୀନ ହିଂସାଶୂନ୍ୟ ଉଦାସ ଶାନ୍ତ ଦୟାବାନ ଧୀର ସ୍ୱଭାବ ଲୋଭହୀନ ଲଜ୍ଜାହୀନ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଯେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ, ସେ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ। କାମନା କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଏହି 3ଟି ଯାକ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଯେ ପରମାର୍ଥରେ ଚିତ୍ତ ଦିଏ ସେ ମୋକ୍ଷ ଗତି ପାଏ। ମୋତେ ଯେ ସତ୍ୟ ଭାବେ ନାହିଁ ପାପୀ ଓ ନିଷ୍ଠୁରଟି ସେହି। ନାନା ପ୍ରକାର ଅକିରତି ସଂସାରେ ଭିଆଏ ସେ ନୀତି। ଅସୁର ଯୋନିତାର ପ୍ରାପ୍ତ ସଂସାରେ ହିଂସ୍ର ଭାବେ ଜାତ। ନରକେ ଭୋଗେ ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗେ ଘୋର। ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି। ଅର୍ଜୁନ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ ଭୋଗ କରେ। ଯାହାର ଯେଉଁ ଗୁଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେହି ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣଧାରୀ ସେମାନେ ଦେବତା ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରଜଗୁଣଧାରୀ ସେମାନେ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତମ ଗୁଣଧାରୀ ସେମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଓ ପିଶାଚଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବେଦାଦି ଶ୍ରୁତି ଠାରୁ ଅତି କଠିନ ଜପ ଓ ତପ ଦ୍ୱାରା ଦେହକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦମ୍ଭ ଲୋଭ ଓ ମୋହଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଖି ଶାସ୍ତ୍ର
नियम न मानि पूजा करती से भूतादि योनिरे जन्म नियति असुर प्रकृतिर होता। सात्विक लोक निरामिष पुष्टिकारक और सुमिष्ट रसाल खाद्य खाई था। रजगुणधारी लुणिया उष्ण कटु अम्ल रुक्ष और प्रदाहक द्रव्य खाती। तमगुणधारी पचा द्रव्य शुष्क मत्स्य मांस ठंडा पदार्थ दुर्गंधमय बासी उच्छिष्ट अमेध्य अखाद्य खाती। सात्विक लोक कौन कामना न रखी फल आशा न रखी शास्त्र अनुଯାयी यज्ञ करती। राजस्विक लोक फल आशा रखी निजर प्रशंसा पाइबापी यज्ञ करती। तामसिक लोक निजर कामना रखी विधि विधान छाड़ी इच्छानुसार आत्म बड़िमा देखाई यज्ञ तप आदि करती। एसब करी इहकाल और परकाल उभय नष्ट करिथांती। श्रद्धा जार सतगुणे देवता पूजती से माने श्रद्धा जार रजगुणे यक्ष रक्षादि पूजे स्थाने भूत प्रेत को पूजा जार तम गुण रे अधिकार। अर्जुन एवं मुख्य जोग उपरे मु आलोकपात करुछि। संसार रे चलिबा नीति को धर्म कुआ जाए। यह संसार युक्त होइथिले समाजर मंगल हेबो। अग्नि रे धुआं थिले मध्य जेपरि ताप को ग्रहण करा जाए सेहिपरि अन्यर दोष को छाड़ी गुण को सम्मान देवा उचित। जो माने आसक्ति भिन्न निष्काम भाव स्त्री पुत्र धन संपद मोहत त्याग करी स्वर्ग लाभ इच्छा न करी परमेश्वर को ध्यान करती समाजर मंगल पाई से चिंता करती से सन्यासी कहा जाए। संसार जिते प्रकार धर्म अच्छी से समस्त धर्म त्याग करी मो ठारे शरण पश। मु समस्त पापर उद्धार करी तुमको दिव्य गति देवी। तू भय कर नहीं अर्जुन। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मुख्ययिष्यामि मा श्रुतः। श्रीकृष्ण का उपदेश अर्जुन मनरे एक नूतन शक्ति प्रदान करिछि। तार मोह नष्ट होइछि। से बुझी पारिछि निजर कर्तव्य कौन। मु एबे तुमर अज्ञान को नाश करिछि। तेबे तुमे युद्ध रे ब्रती हो। जीवन रे सत्कार्य सद ज्ञान असीम श्रद्धा और भक्ति मिश्रित हेले मुख्य द्वार उन्मुक्त हुए। तेणु वासुदेव सर्वम वासुदेव ही समस्त अटंती। कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे रथ पर बसित अर्जुन एवं तांकर जीवन गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त को अनुभव कर पारिछंती। आज से भय मोह अनिश्चय और संदेह को त्याग करी एक निश्चित पथ देखि पारिछंती। एई तो कुरुक्षेत्र रणांगन रे अस्ताचलगामी हेबाकु बसिलेनी सूर्य। योद्धा माने रणभूमि त्याग करी निज निजर शिविर को फेरी जाउछंती। चारिआडे अदृश्य शांति जेपरि विराजमान करुछि। हाथ जोड़ी अर्जुन श्रीकृष्ण कहले सखा एबे तो युद्ध विरति समय उपगत हेलाणी। मथामत करी अर्जुन श्रीकृष्ण को प्रणिपात करी स्तुति करुथिले। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सेतेबेले कृष्ण केशमक रंगधरे मंद मंद हस फुटी उठुला। दूररू हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कटक छाया सदृश प्रतिभात होता। जय श्री कृष्ण।